Yes. Hello friends, how are you all? So hope you are doing well. Okay. So welcome to another video on polity. Okay. So in the last video what we discussed the complete picture of the constitution, then schedules, details of the schedules. In each schedule of the constitution it deals with. Okay, and we find the detail eighth schedule of the constitution, that is dealing with official languages. Okay, we have seen what are the 22 languages and what are the different various languages added by which constitutional amendment act, that also we have discussed, and we have seen classical languages. Okay, so everything about the constitution is over. So now what is the nature of the constitution is important now. So we need to know the, so constitution already written, it's over, right? So it's discussed, it's enacted. So what is the nature of the constitution? Okay, what has included in the constitution? So see, so on that days, so in 1947, okay, 1950s, like early days of independence. Okay, so contemporary world, what do you mean by contemporary world? Contemporary world ante మిగతా దేశాలన్నీ, సో వాట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్. ఓకే, సో మిగతా దేశాలు అన్నీ ఏం ఫాలో అవుతున్నాయి అంటే దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఫెడరలిజం ఆర్ యూనిటరీ. ఓకే, దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఫెడరల్ ఆర్ యూనిటరీ గవర్నమెంట్స్. ఓకే, ఓన్లీ టూ టైప్స్. సో వన్ ఈజ్ ఫెడరల్, okay, or federalism. Federalism is following by USA. Okay, and unitary unitary is following by UK, United Kingdom, British. Okay, so ఈ టూ టైప్సే అనమాట. సో గవర్నమెంట్స్ either federal government or unitary government. So in the same way, what is the nature of Indian constitution and Indian governments? So okay, so contemporary worlds are following these two, federal or unitary. So federal is followed by USA. So USA is the ideal federalism. ఓకే, దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ అ రోల్ మోడల్ ఫర్ ఫెడరలిజం. అంటే యుఎస్ఏలో ఫెడరలిజంని చాలా ఫాలో అవుతుంది అనమాట. సో వాట్ యూ మీన్ బై ఫెడరలిజం? ఫెడరలిజం అంటే ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆర్ కంబైన్డ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద స్టేట్స్? సో states and center all together working together by understanding. Okay, so by understanding, by cooperation with each other, this is called federalism. Okay, so that means any power sharing or tax sharing, anything should be understand, and no disputes in between center and state. Okay, so they should be like center and states are like cooperating each other without any disputes. Okay, this is called federalism. So telugulo aithe రాష్ట్రాల సమాఖ్య. ఓకే, ఐ థింక్ ఫెడరల్ మీన్స్ సమాఖ్య. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఐ నో తెలుగు, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ తెలుగు, బట్ ఐఎమ్ పోర్ ఇన్ రైటింగ్ తెలుగు. దట్ మీన్స్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్, ఓన్లీ పాలిటీ రిలేటెడ్ టర్మ్స్. పాలిటీ రిలేటెడ్ టర్మ్స్ తెలుగులో రాయడం అంటే తెలుగులో నాకు చాలా వరకు తెలీదు. ఓకే, ఇఫ్ తెలుగు మీడియం పీపుల్ ఆర్ దేర్, I'll definitely manage that. Okay, so I'm explaining in Telugu, it's okay, I can explain you, you can understand, but writing part I'm only writing in English. Okay friends, so please excuse me for that if any Telugu medium are following my videos. Okay, so this is Rashtrala Samakhya and unitary. Okay, unitary means only central has the whole powers. Okay, సెంటర్కి మాత్రమే పవర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సింగిల్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిటరీ. యూనియన్ మీన్స్ ఓన్లీ సింగిల్. సో ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ బై యూకే అంటే ఎవరు? యునైటెడ్ కింగ్డమ్, బ్రిటిషర్స్. సో హూ ఎవర్ ruled us previously, those Britishers are following union government. Okay, they have unitary government or unitary system of
కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో రీసెంట్గా కరెంట్ అఫైర్స్ ఏంటండి, బోరిస్ జాన్సన్ హూజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ యూకే, హూజ్ దట్, బోరిస్ జాన్సన్. Johnson visited India. Yes. So last week he visited India. Okay. So we have the memorandum of understanding between India and UK. Okay. సో యాక్చువల్లీ ఈయన టూర్ వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ ముందే ఉండే. ఓకే, బికాస్ హీ వాజ్ ద చీఫ్ గెస్ట్ ఫర్ రిపబ్లిక్ డే బిఫోర్ కరోనా. యాక్చువల్లీ కరోనా అది అంతా వచ్చేసరికి సో ఆయన టూర్ అనేది ఆగిపోయింది. సో లాస్ట్ వీక్ ఈ కేమ్ టు ఇండియా. సో హీ వెంట్ టు గుజరాత్. ఎస్. సో ఇవన్నీ, సో ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ కిందకి వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్. సో ప్లీజ్ ఫాలో కరెంట్ అఫైర్స్, ఫాలో వన్ న్యూస్ పేపర్, స్టాండర్డ్ న్యూస్ పేపర్, ఆర్ ఫాలో ఎనీ న్యూస్ ఛానల్. That is only, so don't go for 24 hours news channels. Okay, only follow one time news, that is 9 p.m. news, like that you will get, right? So you can follow that news also, you will get some of the current related issues. Okay, so this is two types. So what about Indian constitution then? What about Indian government then? So Indian government is the mixture of federalism and unitary. Okay, so Indian constitution is a mixture of federalism and unitary system or unitary system. Okay, that means we have both. So we have federalism and also unitary. Okay, that means our constitution writers has taken some like important points from the federalism and most important ones from the unitary governments or unitary constitution. Okay, so we are the mixture of federal and unitary. Okay, so this is about the things we have. And so we know what is federal means, samakya. So now how it will be work out, so we'll see what are the features related to federalism. Okay, yes. So federal features of constitution of India. Okay, constitution. So what are the various federal features that India is following, Indian constitution is following? ఓకే, సో ఫెడరల్ అంటున్నాం కదా, దానికి కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి కదా, ఆ లక్షణాలు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సో దే మే బి ఆస్క్ యూ ద క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ in essay also they can ask you, explain the federal features and unitary features of Indian constitution. Okay, so in detail you have to give the each and every point. Okay, each and every feature, and you need to explain it with a exactly and appropriate example. Okay, correct examples తీసుకొని ఆ పాయింట్ అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. essay writing friends, group 1. Okay, so group 2 or GS paper or group 1 prelims or remaining exams, this is enough friends. Okay, so word to word, point to point enough. Okay, so whereas group 1 కి వచ్చేసరికి రైటింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది. సో దేర్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్లియర్. సో దేర్ రైటింగ్ పార్ట్ అంటే ఎస్ఏ రైటింగ్లో వీ హ్యావ్ టు గివ్ అవర్ ఒపీనియన్. ఓకే, సో ఫెడరలిజం ఉంది ఇప్పుడు ఇండియాలో, నీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఫెడరలిజం మీద? ఓకే, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అవుట్. సో ఏం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ కరెంట్ కంటెస్ట్ అంటే సో ఫెడరలిజం ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది. ఓకే, సో 1947 అంటే సో ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది కదా. సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్, అండ్ వాట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషనలిస్ట్, what you want to change in the federalism. Okay, and you have to conclude that which is better, whether federalism is better or unitary is better. Okay, you have to give a conclusion. Okay, like that you have to write the essays. Okay, so daily practice undali friends essays ki. So
ఆల్రెడీ ప్రిలిమ్స్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కదా, సో ప్రిలిమ్స్కి మాత్రం ఇది సరిపోతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఫీచర్స్, జస్ట్ యూ కెన్ నో ద పాయింట్ టు పాయింట్, ఇట్ విల్ బీ ఓకే ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫీచర్, సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డ్యూయల్ గవర్నమెంట్. డ్యూయల్ governments. Okay, what do you mean by dual governments? Dual means two, union and states. That means we have union government and state government. Okay, so union government undi, state government, central government, state governments. Central government lo evaru untaru? Prime Minister, Lok Sabha, Rajya Sabha, Prime Minister's cabinet. Okay, so high court, no high court, supreme courts, ivanni union government lo vastayi. COG, ఓకే, ఇండిపెండెంట్ బాడీస్, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఓకే, ఇవన్నీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి వచ్చేసరికి సీఎం క్యాబినెట్, ఎమ్మెల్యేస్, ఎమ్మెల్సీస్, హైకోర్ట్స్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా స్టేట్ ఉమెన్ కమిషన్, స్టేట్ ఎస్సీ కమిషన్, ఎస్సీ కార్పొరేషన్, బీసీ కార్పొరేషన్, లోకల్ బాడీస్, ఇవన్నీ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో వస్తాయి. సో డ్యూయల్ గవర్నమెంట్, మనకి టూ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఒకటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, second one is state government. Okay, I have said you right. What do you mean by federal feature? Federal means సమాఖ్య, రాష్ట్రాల సమాఖ్య. ఓకే, సో అన్ని రాష్ట్రాలు కలిసి సెంట్రల్కి కోఆపరేషన్ చేసి సో కాన్స్టిట్యూషన్ని సో ముందుకు నడిపించడమే ఫెడరలిజం అనమాట. ఓకే, సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ కానీ ఏది కానీ అన్నీ సమానంగా, ఓకే, ఎవరికి ఎక్కడ తగ్గకుండా జరగడమే ఫెడరలిజం. ఓకే, సో అది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం చూసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఫెడరలిజం అంటే డ్యూయల్ గవర్నమెంట్, హ్యావింగ్ టూ గవర్నమెంట్స్ ఈజ్ ఎ ఫెడరల్ ఫీచర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెడరల్ ఫీచర్. అండ్ ద నెక్స్ట్, సో ఫెడరల్ ఫీచర్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్. సో ఆల్రెడీ ఫెడరల్ అంటే టూ గవర్నమెంట్స్ ఉంటే పవర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండాలి కదా. Yes, distribution of powers between whom? Union and state. Here union means central government, friends. Okay, don't be confused. Okay, so next feature of the federalism is distribution of powers between center and state. Okay, center ki states ki మధ్యలో పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది చాలా హెల్తీగా ఉండాలి, అంటే ఎక్కడ కాంట్రవర్సీస్ ఉండొద్దు. ఓకే, నో డిస్ప్యూట్స్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెడరల్ ఫీచర్. సో టూ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఆటోమేటిక్గా పవర్ షేరింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఎస్, నెక్స్ట్, సో థర్డ్ ఈజ్ రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, రాయబడిన పెద్ద కాన్స్టిట్యూషన్, రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో అ ఫెడరల్ ఫీచర్. ఓకే, రాయబడిన lengthiest constitution is our constitution అని previously discussed. So what is the third feature? Written constitution is also a federal feature of the constitution. Okay, next, so written constitution, and next fourth one is supremacy of constitution. Okay, supremacy of constitution. Supremacy of constitution అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ని అందరూ ఒబే చేయాల్సిందే. ఓకే, సో కంట్రీ మొత్తం ఒబే చేయాలి. కాన్స్టిట్యూషనే హైయెస్ట్ లా. ఓకే, హైయెస్ట్ లా ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఫాలో, obey constitution. So that is supremacy of the constitution is also a federal feature. కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏముందో కాన్స్టిట్యూషన్కి వ్యతిరేకంగా ఏ గవర్నమెంట్ కానీ ప్రజలు కానీ చేయడానికి వీల్లేదు. ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ అగేన్స్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దే ఆర్ పనిషబుల్. సో ఓకే, పనిషబుల్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా. ఓకే, ఎవరైతే కాన్స్టిట్యూషన్కి అగేనిస్ట్గా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి కంపల్సరీ కోర్ట్ ఆఫ్ లాలో పనిష్మెంట్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో అల్టిమేట్గా సుప్రీం లా ఆఫ్ ద కంట్రీ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, రాజ్యాంగమే ఏమంటారు పెద్ద చట్టం కంట్రీలో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ supremacy of the constitution is also a federal feature. Okay, next, going to the next feature, that is next in federalism, fifth one, rigid constitution. Rigid constitution, what do you mean by rigid? దృఢత్వం. ఓకే, సో అంటే దృఢమైన కాన్స్టిట్యూషన్, దృఢం. ఓకే,
దృఢమైన కాన్స్టిట్యూషన్ అనమాట. సో చాలా రిజిడ్ అనమాట మన కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఎలా రిజిడ్ అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ ఆఫ్ ద అమెండ్మెంట్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, వీ నీడ్ టు ఫాలో అ డిఫికల్ట్ మెథడ్స్. ఓకే, సో డిఫికల్ట్ మెథడ్ టు difficult methods to amend the కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ని అమెండ్మెంట్ చేయాలంటే చాలా డిఫికల్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. డిఫికల్ట్ మెథడ్స్ ఫాలో కావాలి. సో మనది దృఢమైన కాన్స్టిట్యూషన్, అంత ఈజీగా చేంజ్ చేయడానికి రాదు. చేంజ్ చేయాలంటే చాలా ప్రొసీజర్స్ ఫాలో కావాలి. ఓకే, సో చేంజ్ చేయాలంటే రాజ్యాంగం ఏం చేయాలి? సో ఏదైనా చేయాలంటే, కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏదైనా చేంజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలి. బిల్లుని లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టాలి. లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టి దాన్ని చర్చించిన తర్వాత, దాన్ని లోక్సభ ఆమోదించిన తర్వాత రాజ్యసభకి వెళ్ళాలి, ఎగువ సభకి. రాజ్యసభలో కూడా చర్చ అయిపోయిన తర్వాత, రాజ్యసభ ఆమోదించిన తర్వాత దాన్ని ప్రెసిడెంట్ దగ్గర తీసుకెళ్తే ప్రెసిడెంట్ కూడా నచ్చి ప్రెసిడెంట్ ఆమోద ముద్ర వేస్తేనే ఆ బిల్ అనేది చట్టమై, సో అది కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అవుతుందన్నమాట. అప్పటి వరకు అది కాన్స్టిట్యూషనల్ బిల్లే. ఓకే, వెన్ ప్రెసిడెంట్ గివ్స్ అసెంట్, ఓకే, ప్రెసిడెంట్ గివ్స్ అసెంట్ టు దిస్, సో ఇట్ విల్ బికమ్ యాక్ట్. ఓకే, సో అంటే చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏదైనా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఒక డిఫికల్ట్ థింగ్ చేంజ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఫార్ములాస్. మొన్న ఫార్ములాస్ ఏమైంది? సో వ్యతిరేకించారు. సో పీపుల్ వ్యతిరేకించడంతో, ఫార్మర్స్ వ్యతిరేకించడంతో గవర్నమెంట్ అనేది వెనక్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫెడరల్ ఫీచర్. ఎందుకంటే రాష్ట్రాలకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో పీపుల్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఫెడరలిజంలో. ఓకే, సో వాళ్ళకి కూడా నచ్చాలి. సో వాట్ ఎవర్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తెచ్చిన లాస్ అన్ని స్టేట్స్కి కూడా నచ్చేలా ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫెడరల్ ఫీచర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెడరల్ ఫీచర్, దట్ ఈస్ రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్. టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వీ నీడ్ టు ఫాలో డిఫికల్ట్ మెథడ్స్. నెక్స్ట్ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ, చాలా ఇంపార్టెంట్. సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ independent judiciary. What do you mean by judiciary? Courts అండి. ఓకే, జుడిషియరీ. ఓకే, ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ అంటే చట్టము ఎవరికి అతీతంగా పనిచేయదు, చట్టానికి ఎవరు చుట్టాలు కాదు, చట్టం ముందు అందరూ సమానమే. ఇవన్నీ చెప్పుకోవడానికి ఉంటాయి, రియల్లో జరగట్లేదు అని మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ కాకపోతే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో మాత్రం ఫెడరల్ ఫీచరు ఇండిపెండెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్. అది మన చట్టాలు, మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఉందో, ప్రెసిడెంట్ దగ్గర నుంచి సామాన్య పౌరుడి వరకు అందరూ ఈక్వలే చట్టం ముందు. వాళ్ళు తప్పు చేసినా ఒకే రకమైన శిక్ష ఉంటుంది, వీళ్ళు తప్పు చేసినా ఒకే రకమైన శిక్ష ఉంటుంది. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని, ఎమ్మెల్యే అని, ఎంపీ అని వేరే చట్టాలు ఉండవు. దే హ్యావ్ టు అఫెన్స్. ఏదో ఎవరైనా ఎమ్మెల్యే కానీ ఎవరు తప్పు చేసినా కూడా వాళ్ళు కోర్టు ముందు పనిషబుల్ అవ్వాల్సిందే. ఓకే, సో వాళ్ళు దిస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ. అంటే జ్యుడిషియరీని ప్రభుత్వాలు అనేవి ప్రభావితం చెయ్యవు. ఓకే, సో ప్రభావితం చెయ్యవు అనేది ఫెడరల్ ఫీచర్ అనమాట. అంటే జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్, ఓకే, మన కోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రభుత్వాలకి లొంగి పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాన్స్టిట్యూషన్లో క్లియర్గా ఉంది. ఓకే, సో నవేడేస్ అలా జరగట్లేదు అనుకుంటారు, కాకపోతే జరుగుతుందండి. సో చాలామందికి పనిష్మెంట్స్ ఓకే సడన్గా ఇమీడియట్గా రాకపోవచ్చు. సో వాళ్ళు కొంచెం వాళ్ళ పదవులను దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్స్ ఓకే. కానీ అట్ లాస్ట్ న్యాయం అయితే గెలుస్తుంది. ఓకే, సో లక్కీపూర్ కేరీ ఇదే ఫార్ములాస్కి. ఓకే, యూపీలో లక్కీపూర్ కేరీలో ఏమైంది? సో ఫార్మర్స్ మీద ఎంపీ కొడుకు బండి తోలడం జరిగింది. సో సమ్ పీపుల్స్ చనిపోవడం జరిగింది. సో ఆయన మీద కేసు అయింది, అరెస్ట్ అయింది. అండ్ రీసెంట్గా సో ద లోకల్ హైకోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్ బెయిల్ టు హిమ్. సో దాన్ని సుప్రీంకోర్టు క్వశ్చన్ చేసిందనమాట. హౌ కెన్ యూ గివ్ బెయిల్ లైక్ దాట్ ఇండిపెండెంట్లీ అని చెప్పేసి ఆయన బెయిల్ పిటిషన్ని తిరస్కరిస్తే సుప్రీంకోర్టు అగైన్ మళ్ళీ ఆయనని జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి తీసుకున్నారనమాట. అంటే ఆయన ఎంపీ కొడుకైనా కూడా తప్పే. ఓకే, సో జ్యుడిషియరీ ముందల అందరూ సమానమే. జ్యుడిషియరీ ఏ గవర్నమెంట్కి తొత్తుగా పనిచేయదు. ఓకే, ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ ఈజ్ అ ఫెడరల్ ఫీచర్. ఓకే, అందుకనే ప్రతి ఒక్కరు కాన్స్టిట్యూషన్ తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో ఆయన ఎంపీ కదా, ఎమ్మెల్యే కదా, తప్పు చేస్తే ఏం కాదులే, సో వాళ్ళకి పవర్ ఉందిలే, లేదు.
పవర్ ఉన్నా ఏమున్నా తప్పు తప్పే కాన్స్టిట్యూషన్లో. ఇది మనకు తెలిస్తే మనం గట్టిగా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. ఇంకొకటి, మనకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ ద రైట్ టు క్వశ్చన్ ఎనీబడి. ఓకే, సో అది ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ ఎవరినైనా క్వశ్చన్ చేసే రైట్ మనకు ఉందన్నమాట. ఓకే, అది తెలియక చాలామంది వాళ్ళకి లొంగి తిరుగుతుంటారు. ఓకే, సో వాళ్ళు తప్పు చేసినా కూడా మనం చూస్తూ వెళ్ళిపోవచ్చులే అన్న ఫీలింగ్లో ఉంటారు. నో, యంగ్ పీపుల్, అసలు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ యంగ్ పీపుల్కి సో వాట్ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది వాళ్ళకి బై హార్ట్ అయిపోవాలి. ఓకే, అప్పుడే వాళ్ళు ఎక్కడ తప్పు జరిగినా, ఎక్కడ లోపాలు జరిగినా, వాళ్ళకి ఏది రాకపోయినా వాళ్ళు ఓటు హక్కుని సరిగ్గా వినియోగించుకోవడం, ఇవన్నీ కరెక్ట్ జరిగితే మన గవర్నమెంట్స్ కూడా కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తాయి, మనకు అన్నిటికన్నీ దొరుకుతాయి. ఓకే, సో అర్థమవుతుందా? సో అందుకని ప్రతి ఒక్కరికి కాన్స్టిట్యూషన్ తెలిసి ఉండాలి. సో నాట్ ఓన్లీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫ్రెండ్స్, వీ ద యంగ్ పీపుల్ హ్యాస్ టు నో ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో కాన్స్టిట్యూషన్ చాలా అద్భుతంగా రాశారు మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషను. మనకు ఎన్నో హక్కులని, విధులని, మనకి చట్టాలని, సో మన వెల్ఫేర్ కోసం చాలా చేశారు వాళ్ళు. అవన్నీ మనం తెలుసుకోకుండా తప్పు చేస్తున్నాం అంతే. సో తెలుసుకొని ఇక్కడికక్కడ క్వశ్చన్ చేస్తే ఈ ఇప్పుడు జరిగే నవేడేస్ చూసే పాలిటిక్స్ అనేది అస్సలు ఉండదు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో రైట్. సో ఇది ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇండిపెండెంట్ దట్ మీన్స్ రివ్యూ ఆఫ్ లాస్. ఓకే, సో ఒక పార్లమెంట్ ఏదైనా చట్టం చేసింది అనుకోండి, రివ్యూ ఆఫ్ లాస్ మేడ్ బై పార్లమెంట్. ఓకే, సో ఈ పార్లమెంట్ చేసిన చట్టాలని రివ్యూ చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే జ్యుడిషియరీకి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎవరికైనా నచ్చకపోతే పార్లమెంట్ చేసిన చట్టాల మీద కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఓకే, కోర్టుకి ఆ చట్టాన్ని రివ్యూ చేసే హక్కు, అధికారం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. అండ్ ఇఫ్ ద లెజిస్లేచర్ అంటే దట్ ఈస్ ప్రూవ్ దట్, సో ఈ లా అనేది కాన్స్టిట్యూషన్కి అగైనెస్ట్గా ఉంటే ఇట్ విల్ వాయిడ్. ఇఫ్ దిస్ లా ఈజ్ అగేన్స్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ విల్ బి వాయిడ్. ఓకే, వాయిడ్ అంటే చెల్లదు. ఓకే, చెల్లదు ఫ్రెండ్స్, చెల్లదు. ఓకే, ఇది ఈ చట్టం అనేది చెల్లదు, ఇది కాన్స్టిట్యూషన్కి అగైనెస్ట్గా ఉంటే చెల్లదు. ఈవెన్ దో అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తెచ్చినా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ తెచ్చినా, పార్లమెంట్లో ఆమోదించినా కూడా అది కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉండే దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటే మాత్రం అది చెల్లదు. ఓకే, ఇది ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ. నెక్స్ట్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. ఓకే, సో ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ అండ్ judicial review of the constitution. Okay, so judicial review is one of the federal feature. Okay, so constitution కి అన్ని హక్కులు ఉంటాయి. సో సుప్రీంకోర్టులో మనం క్వశ్చన్ చేయొచ్చు పార్లమెంట్లో ఉండే లాస్ని అన్నిటినీ, హైకోర్టులో కూడా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇచ్చేయచ్చు. సో అల్టిమేట్గా సుప్రీంకోర్టు ఉంటాయి, హైకోర్టు ఉంటాయి, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఎక్కడ ఏ అన్యాయం జరిగినా, తప్పు జరిగినా మనకు క్వశ్చన్ చేసే అధికారం అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను. సో దీస్ ఆర్ ద ఫెడరల్ ఫీచర్స్. నోట్ ఏంటంటే, సో హూ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ అల్టిమేట్ ఫెడరలిజం. ఓకే, విచ్ కంట్రీ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ అల్టిమేట్ ఫెడరలిజం అంటే బెస్ట్ ఫెడరలిజంని ఫాలో అవుతుంది. సో అమెరికా ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఐడియల్ ఫెడరలిజం. ఓకే, సో దే మే బి ఆస్క్ యూ విచ్ కంట్రీ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఐడియల్ ఫెడరలిజం? అమెరికా. ఓకే, సో అమెరికాలో ఫెడరలిజం అనేది చాలా డ్యూయల్ గవర్నమెంట్స్ ఉంటాయి, స్టేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్. ఓకే, సుప్రీమసీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ అండ్ judicial reviews. Okay, so these are the various type of federal features of the constitution. Very important friends. అసలు యాక్చువల్గా నేను చెప్పాలంటే నవేడేస్ అసలు ఫెడరలిజం అనేదే తెలియదు ఎవరికి. ఓకే, సో ఈ ఫెడరలిజం మీద కూడా ఎవరు బాగా ఎక్కువ ఫైటింగ్ చేసిందంటే మన ఎన్టీఆర్ గవర్నమెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఎన్టీ రామారావు గవర్నమెంట్
ఫెడరలిజం మీద చాలా ఫైటింగ్స్ చేశారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద. ఓకే, అప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎక్కువ రూలింగ్లో ఉండేది, అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్స్ మీద ఎక్కువ ఏమంటారు పెత్తనం చెలాయించేది. ఓకే, సో అది బాగాలేదు, నచ్చట్లేదు అని చెప్పేసి కొట్లాడింది ఎవరంటే ఎన్టీ రామారావు గవర్నమెంట్. ఓకే, సో ఎన్టీ రామారావు గవర్నమెంట్ ఫైటింగ్స్ తర్వాతనే చాలా వరకు కొన్ని కమిటీస్ వేశారు. బలవంతరాయ్ మెహతా కమిటీ కానీ, అశోక్ మెహతా కమిటీ, ఇవి మన లోకల్ బాడీస్ మీద, ఓకే, పంచాయత్స్ మీద వేశారు. అండ్ తమిళనాడు నుంచి కొన్ని కమిటీస్ వేశారు. ఓకే, సో ఆ కమిటీస్ అన్నీ ఏం చెప్పాయంటే సెంట్రల్ ఇంత ఖచ్చితంగా ఉంటే స్టేట్స్ నడపలేము. ఓకే, సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మనీ కానీ, అంటే ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు కదా, సో కొన్ని సెంటర్ డైరెక్ట్ వేసే ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి, కొన్నేమో స్టేట్ గవర్నమెంట్ వేసి కలెక్ట్ చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇస్తుంది. దాని తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అన్నీ తీసుకొని షేరింగ్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆ షేర్లో ఫేర్ లేదని చెప్పేసి, షేర్లో ఫేర్ అంటే సో కరెక్ట్గా మాకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరగట్లేదు. ఓకే, సో మేము ఎన్నిసార్లు ఎప్పుడు సెంట్రల్కి ఏమంటారు కింద ఉండి పంచాలా, మాకు కొన్ని హక్కులు ఉండాలి. ఓకే, సో మంచి హెల్దీ వాతావరణం అనేది ఉండాలి, అంటే హెల్దీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. సపోజ్ ఇప్పుడు హెల్దీ రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడు ఉండదు ఫ్రెండ్స్, సో సెంట్రల్లో ఒక పార్టీ రూలింగ్లో ఉంటుంది, స్టేట్లో ఇంకో పార్టీ రూలింగ్, అల్టిమేట్గా ఈ టూ పార్టీస్ వేరే పార్టీస్ కాబట్టి వీళ్ళు కొట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో అది అన్నిసార్లు కాదు ఫ్రెండ్స్. సో ఎప్పుడైతే మన స్టేట్ సీఎం, సో స్టేట్లో ఉండే సీఎంకి సెంట్రల్లో ఉండే వాళ్ళకి ఒకటే ఉండాలి, మా నియోజకవర్గం లేకపోతే మా స్టేట్ అభివృద్ధి మాకు కావాలి, మిగతా అన్నీ పక్కన, రాజకీయాలు పక్కన. ఓకే, పార్టీలు అవన్నీ పక్కన. మీరు ఒకసారి ఎలక్ట్ అయ్యారంటే యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ద పీపుల్ ఓన్లీ. ఓకే, మీరు ప్రజల గురించి ఆలోచించాలి, ప్రజల ప్రయోజనాల గురించి ఆలోచించాలి, అంతేగాని మీ పార్టీకి వాళ్ళ పార్టీకి పడదని మీరు కొట్లాడుకుంటూ కూర్చుంటే అక్కడ ప్రజలు ఏమైపోతారు. ఎస్, సో ఇప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నవేడేస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో కరెక్ట్గా మింగిలై పనిచేస్తున్నదంటే ఛత్తీస్గఢ్. ఓకే, భూపేష్ బాఘేల్ గారు, ఓకే, సీఎం, ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం భూపేష్ బాఘేల్, ఈవెన్ దో హీ ఈజ్ అ కాంగ్రెస్ సీఎం. ఓకే, ఈవెన్ దో ఛత్తీస్గఢ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్లో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉంది, అయినా కూడా ఆయన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తోటి మంచి రిలేషన్షిప్స్ పెట్టుకొని ఫార్మర్స్కి మద్దతు ధర ఇప్పించడం కానీ, మంచి మంచి పథకాలు తీసుకురావడం కానీ, అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తోటి వచ్చే ఫండ్స్ని తీసుకోవడం కానీ. ఓకే, సో మీకు ఎందుకు, సో ఆల్రెడీ మీరు ఎలక్ట్ అయ్యారు, ఎవరి కోసం ఎలక్ట్ అయ్యారు, ప్రజల కోసం. సో ప్రజలకి మంచి జరిగే విధంగా వెళ్ళాలి, కానీ మీ పర్సనల్ ఈగోసు, మీ పర్సనల్ థింగ్స్ అక్కడ పెట్టడానికి నో. ఓకే, లేదు. సో వన్స్ మీరు ఎలక్ట్ అయ్యారంటే యు ఆర్ ద పబ్లిక్ సర్వెంట్స్, యూ హ్యావ్ టు డూ ద సర్వీస్ ఫర్ ద పబ్లిక్. ఓకే, సో అందుకని మీరు ప్రజల వెల్ఫేర్ గురించి ఆలోచించాలి ఎంతసేపు. మీ పర్సనల్ థింగ్స్ని మీకు వాడికి పడదు అని చెప్పేసి మీరు కొట్లాడుకుంటా ప్రజల్ని నాశనం చేస్తా అంటే అది డెమోక్రసీలో నడవదు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో మనకు ఓటు హక్కు ఉంటుంది, మనకు నచ్చని ఇది ఉంటే సో వెంబడే మనకి 5 yearsకి మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ వస్తుంది, మనం ఆ గవర్నమెంట్ని ఎలక్ట్ చెయ్యం. ఓకే, సో ఏంటంటే భూపేష్ బాఘేల్ గారు ముందే రైతులకి మద్దతు ధర ఇచ్చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి వేరే వేరే పంట మార్పిడి ఎలా చేయాలో చెప్తున్నారు, సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్స్ ఇస్తున్నారు, సాయిల్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నారు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో ఎప్పటికప్పుడు బాగుండి ఫార్మర్స్కి, సో ఫార్మర్కి అయితే చాలా వెల్ఫేర్ చేస్తున్నారు. భూపేల్ బాఘేల్ గారికి ఇప్పటికైతే మంచి పేరే వచ్చింది. మళ్ళీ మనం ఒడిశాలోకి వెళ్తాం. ఒడిశాలో నవీన్ పట్నాయక్ గారు, సో వరుసగా ఆయనే సీఎం. ఎస్, సో లాస్ట్ 3 times నుంచి ఆయననే సీఎం. ఓకే, ఎందుకు, వై? అండ్ ఇంకొకటి, ఎవరైనా ర్యాంకింగ్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఆయనే ఉంటాడు చాలా వరకు. సో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆక్యుపైజ్ బై ఒడిశా సీఎం నవీన్ పట్నాయక్. వై? సో ఆయన ఏమంటాడంటే, సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఇదంటే, వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ అండ్ ఆర్ స్టేట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు కంపేర్. ఓకే, so what is happening so what Naveen Patnaik says is, I don't want any type of technology or any type of things that is throwing me in a dead trap. ఓకే, సో నేను అప్పు చేసి ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చెయ్యను అనేది ఆయన గట్టిగా నమ్ముతాడు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో మీరు ఈ బ్రిడ్జ్ కట్టండి, ఇది కట్టండి, ఈ డ్యామ్ పెట్టండి అంటే అది నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటేనే చేస్తాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్త్ఫుల్ ఐ కెన్ డూ, అదర్వైజ్ నో. ఓకే, అప్పు తెచ్చైతే అస్సలే చెయ్యను.
ఇలాంటి ధోరణిలో ఆయన ఉంటాడనమాట. సో ఆయన ఏమంటాడంటే, సో ఉన్నంత వరకు ఉన్నంతలో సర్దుకొని ఉంటాం కానీ అప్పుల ఊబిలో మాత్రం పడము అనేది ఆయన కాన్సెప్ట్. మనకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో చెప్తుంటారు అప్పులు అనేది మంచిది కాదని. మనకు అప్పులు ఉంటే ఏమవుతుందంటే మెంటల్ టెన్షన్స్ ఎక్కువైపోతాయి, ఇంట్రెస్ట్లు కట్టాల్సి వస్తుంది. చూడండి ఇప్పుడు మన రాష్ట్రం కూడా చూస్తున్నాం కదా. సో మన రాష్ట్రానికి ఫస్ట్ మిగులు బడ్జెట్ రాష్ట్రం ఉండే, ఇప్పుడు అప్పుల రాష్ట్రం అయిపోయింది. సరే ఇంట్రెస్ట్ కడుతున్నాం ఓకే, కానీ చెప్తున్నాను అంటే ఒక్కొక్క సీఎంకి ఒక్కొక్క ఇది ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళ పర్సనల్స్ని మాత్రం ప్రజల మీద రుద్దకుండా ఓకే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విజన్ ఉంటుంది. కాకపోతే నవేడేస్ కాంటెంపరీలో ఏమవుతుంది అనేది నేను చెప్తున్నాను. సో ఐడియల్ సీఎంస్ లిస్ట్లో అయితే నవీన్ పట్నాయక్ గారు ఫస్ట్ ఉంటారు ఆబ్వియస్లీ. అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో కలిసి పనిచేసిన అంటే ఫెడరలిజంని మంచిగా యూజ్ చేసుకున్న గవర్నమెంట్ అంటే భూపేష్ బాగేల్ గారు ఛత్తీస్గఢ్. ఓకే అట్లా. సో మనము ఐడియాలజీని చూసుకోవాలన్నమాట. అంటే మనం ఏం చదువుతున్నాము, మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏముంది, ఈ డే టు డే లైఫ్లో ఏం జరుగుతుంది. ఓకే నౌ డేస్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ బిహేవింగ్ ఇన్ వాట్ వే, ఓకే వెదర్ దే ఆర్ థింకింగ్ ఫర్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ద జ్యుడిషియరీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్ నాట్ ఇన్ నవేడేస్. ఓకే సో ఈ రోజుల్లో జ్యుడిషియరీ ఇండిపెండెంట్గా పనిచేస్తుందా లేదా. సో మనం చదివిన ఈచ్ థింగ్ ఓకే వాట్ ఎవర్ వీ రీడ్ ఇన్ ద పాలిటీ వీ హ్యావ్ టు లింక్ విత్ ద కాంటెంపరీ వరల్డ్. ఓకే సో కాంటెంపరీగా ఏం జరుగుతుందో దానికి లింక్ చేసుకొని చదువుతుంటే మనకు పాలిటీ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. లేకపోతే పాలిటీ అనేది ఒక గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ లాగా ఉండిపోతుంది మనకి. సో చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడూ దీని లోపలికి వెళ్ళి చూడం. జస్ట్ ఓకే ఓటు హక్కు ఉంటుంది, ఓటేస్తారు, గెలుస్తారు, ఏదో పార్టీ వస్తుంది, రూలింగ్ అవుతుంది, ఇంతే తెలుసు. కానీ డీప్గా వెళ్ళాం అసలు కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి, కాన్స్టిట్యూషన్ ఏ హక్కులు ఇచ్చింది, ఏ విధులు ఇచ్చింది, దాంట్లో ఏముంది. ఓకే సో ఈ ఎలక్షన్స్ ఏంటి, మనమే ఓటేస్తున్నాం, మనమే ఓటేసి గెలిపించినప్పుడు వాళ్ళు మన కోసమే కదా పనిచేయాల్సింది. ఓకే ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ వర్కింగ్, హూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఆస్క్ దెమ్, మనమే కదా అల్టిమేట్గా మనం గెలుచుకున్నాం. మనం ఒక కంపెనీలో వెళ్ళి పనిచేసినప్పుడు మనం సరిగ్గా పని చేయకపోతే ఎవరైతే ఆ కంపెనీ ఓనరే కదా. సో డెమోక్రసీలో ప్రజలే ఓనర్స్, వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ అవర్ రైట్స్. ఓకే సో మనం పెట్టుకున్న ఒక సర్వెంట్ పని చేయకపోతే ఎవరు అడగాలి, అల్టిమేట్గా మనమే కదా. సో అది మనకి తెలిసి ఉండాలి. ఓకే ఎప్పుడైనా పాలిటీ చదువుతూ కాంటెంపరీకి లింక్ చేస్తూ చదివితే మనకి బాగా అర్థమవుతుంది, అండ్ ఇట్ విల్ బీ లాంగ్ లాస్ట్ ఫర్ యూ. అండ్ పాలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఎగ్జామినేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ డే టు లైఫ్ ఆల్సో. వాట్ హ్యాపెన్స్. సో కంట్రీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే పాలిటీ, కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నీ తెలుసుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఆల్ ద బెస్ట్, రీడ్ ప్రాపర్లీ, ఫాలో ఎవ్రీడే. ఓకే సో ఫాలో ఎవ్రీడే కరెంట్ అఫైర్స్. ఓకే సో ఆల్ notifications are coming, so be thorough with your preparation, right? So thank you friends, we'll meet in the next class with unitary features of the Constitution of India. Okay so just now we completed federal features, next unitary features. Okay friends, thank you.